आज आम कौन पढ़िया ना सेकेंड चैप्टर पढ़िया है जे आम चारिपटे जो पदार्थ अच्छी से गुड़ा विशुद्ध है। विशुद्ध माने कौन? शुद्ध मानेटा किस? धर आम कहला तू पूरा प्योर क्षीर एटा ता माने किस? हाँ मनकर गाई तू दुआ है पानी फाणी किसी मिसाए है मनकर एटा प्योर मनकर सुना मनकर ता माने किस कहले सुना अच्छी तो सही सेन्स आम जेनेरालाइज सेन्स आम कौ कौन मैंने गोटे साधारण गाँव में ये कौ कौन अलग जिनस मिसी न कौ किंतु साइंस अनुसार प्योर माने बहुत अलग है। कौन ना सहीटा आम धीरे धीरे पढ़िया है। साइंस माने प्योर जो माने साइंस अनुसार प्योर जिनसा कौन आम धीरे धीरे आज पढ़िया है। तो आम जो घी ये कौन आम बजार जो किणुचे कौन किणुचे क्षीर घी लहुणी जो किणुचे है पीए पा भी किणुचे कौन जो आम कौन कहे प्योरिटी माने कौन बुझे से किसी अलग किसी जिनिस मिसी नाम प्योर कहचे तो लिखाई तो कौन जानी से लेखा जो से तो लिखाई कौन ना गोटे साधारण लोक प्योर मानेटा किस ना से कौन अपमिश्रण होनी अपमिश्रण माने किसी अलग जिनिस किसी खराब जिन मिसी न किंतु जो गोटे साइंटिस्ट हिसाब से तापाई विशुद्ध मानेटा कौन जिमिति गोटे साइंटिस्ट क्षीरटा किस से तत्व गोटे साधारण लोक जो प्योर क्षीर मैंने दुआ है कि मिसा है किंतु गोटे साइंटिस्ट देखो तापाई क्षीरटा प्योर नुहे कहीं ना क्षीर में कौन कौन मिसिक अच्छी पानी मिसिक अच्छी से आउ कौन मिसाई पानी अच्छी स्नेह सार माने फैट आ पुष्टि सार मिक्सचर बोली कहती देखला जे हाँ ए साइंटिस्ट हिसाब से क्षीरटा प्योर नुहे किंतु गोटे साधारण लोक हिसाब से प्योर कौन पाई ना साधारण लिखुची कौन जे एथि पानी मिसा न होइतिबो ताले सेटा होची भल क्षीर है किंतु गोटे साइंटिस्ट गला देखला कौन क्षीर तो 3-4टा जिनस मिसाई कौन कौन मिसाई जल अच्छी स्नेह तार फैट अच्छी आ पुष्टिसार अच्छी प्रोटीन हेरिका अच्छी तो जड़े वैज्ञानिक जो कौन पदार्थ को विशुद्ध कहे तो माने कौन बुझू साइंटिस्ट हिसाब से गोटे जिनस को केतले मनकर आम कह शुद्ध बोली जिते बड़े से ही पदार्थर प्रत्येक अणु गुड़िक गुण सामान थी गुण सामान ना सामान जिनस थी सामान धर तू नेलु मन गोटे पदार्थ गोटे एक्स पदार्थ नेलु है ताको विशुद्ध केतल कहब ना जिते बड़े तार प्रत्येक अणु माने कौन तार सब गोटे क्षुद्रतम कणिका गोटे से अणु गुड़िक सामान थी से साइंटिस्ट हिसाब से कौन हम माने शुद्ध शुद्ध हम है साइंटिस्ट हिसाब से कौन ना गोटे विशुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार अणुगुड़िक नहीं गठित है। तू जो आम चारिपाखु लक्ष्य कर भलसे लक्ष्य कर सब जिन को लक्ष्य कर से जिनस किमी तैयारी दु तीन प्रकार जिनस को लेकिन तैयारी मिसिकी है मनकर चीनी पानी को लक्ष्य कर है ये जो तू निश्वास जो नौ वायु को लक्ष्य कर हाँ वायु कौन विभिन्न प्रकार गैस मिसिक अच्छे ना कि ऑक्सीजन कतरू नाइट्रोजन कतरू अंगारकाम्ल सब विभिन्न प्रकार गैस मिसिक अच्छे से वायु गुड़ा भी मिश्रण जो चिंता कर पानी जो पीऊचु पानी कौन पूरा प्योर पानी कि से किसी ना मिनराल्स अच्छी है हाँ से पानी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तैयारी किंतु मन पानी खाला कथा कहूँ पानी भी जो कलू पानी आनु से पूरा कौन खाली माने अच्छी से खाली H2O अच्छी अलग किसी ना अच्छी भी आयरन भी अच्छी फ्लोरिन माने फ्लोरिन भी अच्छी विभिन्न प्रकार
ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି। ମନେକର ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମନେକର ହେଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେଥିରେ ଲୁଣ ଅଛି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମାଟି ବି ମନେକର ହେଲା। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦୁଇଟା ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ଜିନିଷ ମିଶିକି ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା। ମିଶ୍ରଣ କାହାକୁ କହିବା? ମିଶ୍ରଣ ଦୁଇ ତିନିଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି ହେଇଛି। କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଛି? ମିଶ୍ରଣ ହେଲା। ଯେମିତି କୌଣସି ଭୌତିକ, ଏଠି ଲେଖିଛି ନା, କୌଣସି ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ। କିଛି ଭୌତିକ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ହେଲା, ବୁଝିଲ ନା? ମାନେ ତାର ଭୌତିକ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ମାନେ କିସ ନା, ତାର ବାହାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ହେଲା, ବୁଝିଲ ନା? ଯେମିତି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲୁ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ମନେକର, କେନ ଖାଲି ତାକୁ ଖାଲି ଗରମ କରିଦେଲୁ ମନେକର ହେଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେରୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ତାର କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଖାଲି ଭୌତିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ତାର ଯଦି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଯେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥରୁ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେମିତି ମନେକର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଲୁଣଟାକୁ ତୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦେବୁ। ଲୁଣଟା କ'ଣ ନା ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ କୁହନ୍ତି। କିସ କୁହନ୍ତି? ସୋଡ଼ିୟମ। ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦୁଇଟା ଅଛି, କ'ଣ ସୋଡ଼ିୟମ ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି, ମିଶିକି ଲୁଣ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଲୁଣ ଖାଲି ବୁଝିବନି ଯେ ଖାଲି ଯେ ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଲୁଣ ବି ତୁ କ୍ଲାସ୍ 10 ନେଇ ପଢ଼ିବୁ ଯେ କ'ଣ ନା ଲୁଣ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବି ଲୁଣ ଅଛି। ଲୁଣ ମାନେଟା ହେଉଛି ଅଲଗା। ଯେ ଲୁଣ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ଲୁଣ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଯେଉଁଟା ତୁ ଖାଉଛୁ ହେଲା। ଦେଖିଛୁ ନା, ତୁ ତୁମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଥିବ, ବ୍ୟାଟେରୀର ଗୋଟେ ଧଳା ଧଳା ଲାଗିଥିବ, ଦେଖୁଛୁ ନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ନା କେତେବେଳେ? ବ୍ୟାଟେରୀର ଯେଉଁଠି ତାର ବାହାରିଥିବ ଧଳା ଧଳା କଲର୍ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁ ତାର, ତୁମ ଇନଭର୍ଟର ଅଛି, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ ଯେଉଁଠି ତାରଟା ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ, ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ ଭଲସେ ହେଲା, କ'ଣ ଦେଖିବୁ ହେଲା। ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲେ, ପାଣି ମାନେ ସେ ଇଏ ଦିଆଯାଏ, ଡିଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର୍ ଦିଆଯାଏ। ହଁ, ସେ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ହେଉଛି ପୁରା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ହେଲା। ପୁରା ସେଥିରେ ମାନେଙ୍କର ଆହୁରି ଯେମିତି ଏ ପାଣିରେ କ'ଣ କିଛି କେମିକାଲ ସରି କହୁଛି ମିନେରାଲ୍ସ ଯେମିତି ମିଶିକି ଅଛି, ସେଠି କିଛି ମିନେରାଲ୍ସ ନାହିଁ, ସେ ଡିଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର୍ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେମିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି। ଯେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିଙ୍କ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଲିଛି ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି କି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲା। ତ ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗ କରାହେଇଛି ହେଲା। କ'ଣ ମନେକର ତୁ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେ ହେଲା, ଗୋଟେ ନେଲୁ ଚିନି ପାଣି, ଗୋଟେ ଲୁଣ ପାଣି ନେଲୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ବାଲି ଆଉ ଚିନିକୁ ମିଶାଇ ଦେଲୁ, ମାନେ ବାଲି ପଡ଼ୁଛି, ବାଲି ଆଣିକି ଚିନିକୁ ମିଶାଇ ଦେଲୁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ତୋର ଚିନି ପାଣି ଲୁଣ ପାଣି ଭର୍ସେସ୍ ବାଲି ଆଉ ଇଏରେ, ବାଲି ଆଉ ଚିନି ମିଶାଇଛୁ ମନେକର, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଆସିବ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲୁ କ'ଣ ନେଲୁ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଲୁ ନା ଫାଷ୍ଟ ଏରେ ମନେକର ନେଲୁ କ'ଣ ଚିନି ପାଣି, ବିରେ କ'ଣ ନେଲୁ କିସ
लुण पानी है सी रे कौन नेलु हूँ आमर चीनी प्लस बाली आ गोटे नेलु कौन ना पानी प्लस बाली है नेलु एठी कौन लक्ष्य देखिए ए दी प्रकार जो एटी कौन हो पूरा मिसी किंतु एठी कौन हो एमाने एते मिसी नथिबे मिसी थे माने मिसी नथिया सेंस माने कोन एठी जो बला तू पानी चीनी को जिमिति पूरा पूरा गोटे प्रकार हे जइथिबो एठी छला हेथिबो कि ना एठी पानी बाली भी मन कर बालीटा तळे मिसी रहला मिसी तो एठी कोन हेथिबो मन कर कादुआ पानी नहीं छु मन कर कौन नहीं छु कादुआ पानी नहीं छु हैला आउ पानी नहीं छु किछ हम रखितलु कौन हबो आदो बसी जो चीनी पानी नहीं छु तो 10 दिन बसे नहीं चीनी पानी तले चीनी बस जीवो हैला तो एठी हम दी प्रकार मिश्रण कथा जानले गुटर चीनी पानी कौन ना एटा कौन एटा भी मन कर आ गोटे 3 नंबर किसे नेले मन कर कादुआ पानी मन कर एइरा कौन थी एटा ए प्रकार मिश्रण कौन कहया ना समजातीय मिश्रण है एटा कौन ना विषम जातीय मिश्रण है कौन एटा विषम जातीय मिश्रण तो आम मिश्रण केते प्रकार पड़े ना समजातीय मिश्रण आ गोटा हूँ विषम जातीय मिश्रण है तापरे द्रवण के पढ़िया कौन द्रवणटा कौन पढ़िया है से कौन द्रवण कौन कही ना दुई बा कौन कही दुई बा ततोधिक पदार्थर समजातीय मिश्रण को कौन कहती द्रवण बोली कहती समजातीय मिश्रण जमी चीनी पांडा हूँ गोटे समजातीय मिश्रण एग्जांपल किंतु बाली पांडा समजातीय मिश्रण की एग्जांपल कि विषम जातीय है तो आमे डेली लाइफ रे कौन कौन देखू ना मन कर लेंबू शरबत चीनी पानी सोडा पानी माने जो कोल्ड ड्रिंक्स जो पीऊँ है साधारणतः द्रवण कहला मतलब कौन बुझू ना कठिन रे तरल रे कठिन तरल बा गैस रे जतीय वस्तु द्रवित बोली भावु जिमिति उनको चीनी पानी कठिन किए तरल किए तरल पानी किंतु द्रवण कहला मतलब कठिन द्रवण मतलब दीटा कठिन द्रवण है माने सेटा कौन ना एलॉय दीटा धातु मोर मिसिकी एलॉय तैयारी होची है मिश्र धातु बोली कहते गैसीय द्रवण मध्य भी हो पारे है जमी वायुटा गोटे गैसीय द्रवण नुहे कि विभिन्न प्रकार वायु अच्छा मिसिकी अच्छा द्रवण रे कणिक स्तर रे कौन कहला कणिका स्तर रे समजातीयता रही है समजातीय होमोजेनिटी है होमोजेनिटी माने किस सी तो तू कणिका स्तर को जीवु से भलसे मिसिकी था पूरा मिसी ना किंतु मिसिकी भाया लगुच मिसी भाया अच्छा है माने तू माने जदि तू ऊपर भी गोटे फटाटा नौ पानी आ गोटे पूरा तलू फटा गोटे नौ देखिए तांकर जो से संरचनाटा एयर संरचना सहित पाखापाखि सामान तू ऊपर गोटे चीनी पानी गुणीदेलु कौन करू ना ऊपर गोटे चामच नहीं चाखिलु ढालदेलु देखिए अधारू गोटे चामच चाखिबू पुणी तलू चाखिबू तीन टा सामान लगे ना अलग लगे सामान लगे ना तो ऊपर फिका फिका लगे गोल रही तो तले बसिकी थो तला टे मानते लगे गाड़ लगे
କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ଯଦି ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିବୁ ପୁରା ଭଲସେ ମିଶି ଯାଇଥିବ ତୁ ଉପରୁ ବି ଚାମଚରେ ନେଇ ଚାଖିବୁ କ'ଣ ହବ? ଏକା ସମାନ। ଧର ମନେକର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଛି ହେଲା, ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଛି ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଉପରୁ ନେଇ ଚାଖିଲୁ, ଗୋଟେ ମଝିରୁ ନେଇ ଚାଖିଲୁ, ଗୋଟେ ତଳୁ ନେଇ ଚାଖିଲୁ ହେଲା, ତିନିଟା ଯାକର ଟେଷ୍ଟ ସମାନ ହବ ନା? ପାଖାପାଖି ସମାନ ହବ ନା? ତ ଏଠି ତ ସେଇ ଯୁଗରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ହୋମୋଜିନିଟି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବା ସମଜାତୀୟତା। କଣିକା ସ୍ତର ସମଜାତୀୟ କହିଲେ ସେଇଟା କଥା ବୁଝିବୁ, କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ତ ତାପରେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚିନି କିମ୍ବା ଲୁଣ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଲଇଟା କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ଏବେ ଏଲଏ କଥା ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ, ଏଲଇଟା କ'ଣ ନା ଏଲଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ଧାତୁ ଅଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ କୌଣସି ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଉପାଦାନ ଠାରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଲଇକୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ହେଲା, କାରଣ ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସଂଯୋଜନାରେ ରହିପାରେ, ସଂଯୋଜନ ରହିପାରେ। ଯେମିତି ମନେକର କ'ଣ ତୁ କଂସା ଥାଳି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବୁ ହେଲା, ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବୁ, ପିତ୍ତଳ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମିଶ୍ରଣ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଏଲଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା 30% ଜିଙ୍କ ଅଛି, 70% କ'ଣ ଅଛି କପର ଅଛି। ଦେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିତ୍ତଳ ତିଆରି ହେଉଛି, ବ୍ରାସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ହେଲା। ହେଲା ଦ୍ରବଣରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଛି, କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଦ୍ରବ ଆଉ ଦ୍ରାବକ, କିସ ଦ୍ରାବକ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦ୍ରବ ଆଉ ଦ୍ରାବକ କ'ଣ ହେଲା? ତ କ'ଣ ଯେମିତି ମନେକର ଚିନି ପାଣିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବୋଲছে, ଚିନି ପାଣିରେ ଅଧିକା ଅଛି କିଏ? ପାଣି। ତେଣୁ ପାଣି ହେଉଛି ଏଠି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଦ୍ରାବକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିସ କୁହାଯିବ? ହେଲା। ଚିନି କିସ? ଦ୍ରବ। ଏଠି ମନେକର ପିତ୍ତଳରେ ମନେକର 30% ଜିଙ୍କ ଅଛି, 70% କପର ଅଛି, ତାହେଲେ ଦ୍ରାବକ କିଏ? କପର। ଦ୍ରବ କିଏ? ଜିଙ୍କ। ସେ କହିଛି ଏଠି କ'ଣ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ହେଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନଟି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଦ୍ରାବକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ପରିମାଣ ଥାଏ ଓ ଦ୍ରାବକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ବା ମିଳି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦ୍ରବ। ତାହେଲେ ଚିନି ପାଣିରେ ଚିନି କ'ଣ ହେଉଛି? ଦ୍ରବ। ତ ତାହେଲେ ଦ୍ରବଣ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ନା ଦ୍ରବ ଆଉ ଦ୍ରାବକ ମିଶିକି କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି? ଦ୍ରବଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଧର ଚିନି ପାଣିରେ ଚିନି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ମିଶି ଯାଇଥାଏ ନୁହେଁ କି ହେଲା। ତେଣୁ ଚିନି ପାଣି ତରଳରେ ଏକ କଠିନ ଦ୍ରବଣ, ତରଳ ଆଉ କଠିନ ନୁହେଁ କି? ଏଠି ତରଳ କିଏ? ଜଳ। ଆଉ କଠିନ କିଏ? ଚିନି। ସେଇଭଳିଆ ଆଲକୋହଲରେ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣକୁ ଆୟୋଡିନର ଅର୍କ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆୟୋଡିନର ଅର୍କ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଲକୋହଲରେ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣକୁ ଆୟୋଡିନର ଅର୍କ କୁହନ୍ତି। ଏଠି ଆୟୋଡିନ କିସ? କଠିନ। ଆଲକୋହଲଟା କ'ଣ? ତରଳ। ସୋଡ଼ା ପାଣି, ଯେଉଁ ସୋଡ଼ା ପାଣି ମାନେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛୁ ମନେକର, ସୋଡ଼ା ପାଣିରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ତାକୁ ମିଶାଇ ଯାହା ଫଳରେ ଝିମଝିମା ବଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, କାର୍ବନ ସେଇଟା ଯେ ଫୁସ୍କିନା ବାହାରିଯାଏ ନା, ସେଇଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ହଁ, ତାକୁ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଜିନେସ୍ ଲାଗିବ ତୋତେ, ଗୋଟେ ଝିମଝିମା ବଣ୍ଡ ଲାଗେନି ନା। ତ ଭାବ ମନେକର ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍କୁ ତୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଝିଙ୍କି ଦେଇକି ରଖିଦେବୁ, ଖୋଲିଦେବୁ ନା ଉଠିଯିବ, ତ ସେ ତ ଉଠିବ, ତ ଥଣ୍ଡା ମନେକର ରଖିଦେବୁ, ତାପରେ ଖାଲି ଚିନି ଭଲ ଲାଗିବ ନା।
ତାପରେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଆଣିକି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଖୋଲିକି ପିଇବୁ, କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବୁ ହେଲା, ରଖିଦେଇକି ତାପରେ ପିଇବୁ, ଖାଲି ମିଠା ମିଠା ପାଣି ଲାଗୁଥିବ। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ସିନା, ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ମିଶିକି ଅଛି ସେଠୁ ବାହାରିକି ପଳାଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ସେ ଖାଲି ମାନେ ସେ ଏତେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫିଜିନେସ୍ ଫିଜିନେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଏଟା ଯେଉଁଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ତୁ ପ୍ରଥମେ ପିଇଲୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟିକେ ଲାଗିଲା ଭଲ ଝିମଝିମିଆ ଯେଉଁ ସେତେବେଳକୁ ଝିମଝିମିଆ କ'ଣ ଥିବ କି ଆଉ? ହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସୋଡ଼ା ପାଣି ଭଳି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିଥିବା ପାନୀୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦ୍ରବଣ। ଏଥିରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା କ'ଣ? ଗ୍ୟାସ୍। ଜଳରେ ମିଶିକି ଅଛି, ଜଳ କ'ଣ? ତରଳ। ତାହେଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କମ୍ ପରିମାଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଦ୍ରବ, ଜଳଟା କ'ଣ? ଦ୍ରାବକ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସ୍ର ଏକ ମିଶ୍ରଣ, ଯେଉଁ ବାୟୁ ଯେଉଁ ନେଉଛୁ ହେଲା, ବାୟୁରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ସମଜାତୀୟ ଅନେକ ଗ୍ୟାସ୍ର ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା। ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କିଏ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଗୋଟେ କ'ଣ? ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 99% ନେଉନି କି? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଉଛି 21%, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି 78%, ମିଶିକି 99%, ଆଉ 1% ମିଶିକି ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ସେ 1%, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମିଶିବ, ଏଇଟା 21%, 78%, କେତେ ହେଉଛି? 99%। ତାହେଲେ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସେ ଆଉ 1% ହେଲା। ତେଣୁ ଦ୍ରବଣର ଧର୍ମ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଏବେ? ତେଣୁ ଦ୍ରବଣଟା କ'ଣ? ଦ୍ରବଣ ସମଜାତୀୟ ନା ବିଷମଜାତୀୟ? ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଏହାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ 1 ନାନୋମିଟର। 1 ନାନୋମିଟର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ନାନୋମିଟର ଦେଖିଛୁ ତ କେତେ ଛୋଟ? ଗୋଟେ ମିଟରକୁ, ଗୋଟେ ମିଟର ମାନେ ପାଖାପାଖି 3 ଫୁଟ, 3 ଫୁଟକୁ ତୁ 100 କୋଟି ଭାଗ କରିବୁ, ମାନେ ଏତିକି ପାଖାପାଖିକୁ ଏତିକିକୁ ତୁ 100 କୋଟି ଭାଗ କରିବୁ, ସେଇ ତ ଏତେ ଛୋଟ। ହଁ ସେଇ ତ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପଢ଼ିବୁ, ଆହୁରି ୟାଠୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଖାଇଲେ ଦେଖାଯିବ କି? ଦେଖାଯିବନି। ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ଯୋଗୁଁ ଦେଖିବୁ, ଏଇଠି କଥାଟା ବୁଝ ହେଲା, ଯେତେ କଣିକା ଯେତେ ଛୋଟ ହେବ ଏତେ ଭଲସେ ମିଶିବ ନା। ତୋର ମନେକର ତୋର ବାଲିର ଇଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଙ୍କାଳ ଅଛି ହେଲା, ଚିନିର ବି ମିଶିକି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲୁ, ବାଲି ପୁରା ଫାଇନ୍ କରି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ, ଚିନିକୁ ପୁରା ସେଭଳିଆ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ, ପାଉଡ଼ର କରିଦେଇ ମିଶାଇଦେଲୁ, ତେଣୁ ଭଲସେ କେଉଁଠି ମିଶିବ? ଚିନି ପାଉଡ଼ରଟା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେତେ କଣିକାର ସାଇଜ୍ ଯେତେ ଛୋଟ ହେବ ତାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣଟା ସେତେ ମାନେ ଭଲସେ ମିଶିବ, ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ସେତେ ଭଲସେ ମିଶିବ ନା ହେଲା। ତ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରବଣର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ଗତିପଥ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏ ମାନେଟା କ'ଣ? ଧର ତୁ ପୁରା ସଫା ପାଣି ନେବୁ ହେଲା, ବୋଟଲ ଭିତରେ ତୁ ସଫା ପାଣି ନେଲୁ, ଦେଖି ଲାଇଟ୍ ମାରିବୁ, ତୋତେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଯେ ଲାଇଟ୍ କିସ୍ତିରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ମନେକର ବିକରେ ନେଲୁ ମନେକର ହେଲା, ତା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁରା ସଫା ପାଣି ନେଲୁ, ବିକରେ ପାଣି ନେଲୁ, ଲାଇଟ୍ ମାରିବୁ ଏଇପଟରେ ହେଲା, ଦେଖିବୁ ଲାଇଟ୍ ବେଳେ ବାହାରିକି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଲାଇଟ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବନି, ମାନେ କୋଉଠି ଯାଉଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ନେବୁ, ଦେଖିବୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବୁ ଦେଖିବୁ ସେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଲାଇଟ୍ କେଉଁ ସିଧାରେ ଯାଉଛି, ତୁ ଅନେଇବୁ ଏପଟେ ଦେଖିବୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଯାଉଛି କେଉଁ ସିଧାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ହେଲା। ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସେ କହିଛି, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବଣରୁ ଦ୍ରବର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିକି, ମାନେ ଛାଣିକି ଅଲଗା କରିପାରିବୁ କି? ଚିନି ପାଣିରୁ ଯେଉଁ ଚିନିକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବୁ କି? କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଦ୍ରବଣକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ।
ତଳେ ବସିଯିବ କି? ଚିନି ପାଣି ରଖିଦେଲୁ ଚିନି ତଳେ ବସିଯିବ କି? ତେଣୁ ଦ୍ରବଣ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଦ୍ରବଣଟା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ହେଲା। ଗାଢ଼ତା କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିବୁ କ'ଣ? ଧର ମନେକର ଦୁଇଟା ଇଏ ଅଛି ହେଲା ହେଲା ଦୁଇଟା ଇଏ ଅଛି। ଗୋଟେରେ ନେଲୁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ସେମ୍ ପାଣି ନେଇଛୁ। ଏଇଟାର ସେମ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ପାଣି ନେଇଛୁ ହେଲା। 100 ml 100 ml ନେଇଛୁ। କେତେ ଲେଖା? 100 ml ଲେଖା ପାଣି ନେଇଛୁ। ଗୋଟେରେ ନେଲୁ 50 ଗ୍ରାମ ଚିନି ମନେକର 50 ଗ୍ରାମ ମନେକର ସରି 5 ଗ୍ରାମ ଚିନି ନେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେର 15 ଗ୍ରାମ ଚିନି ନେଇଛୁ। 15 ଗ୍ରାମ ଚିନି ନେଇଛୁ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଗାଢ଼ତା କହିଲା ମତେ କେତେ ଗାଢ଼ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଗାଢ଼ ୟା ଭିତରେ ଏ ଗାଢ଼ ନା ବି ଗାଢ଼? ବି। କାହିଁକି ନା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ସମାନ ଅଛି ଦ୍ରାବକ ସମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ରବଣ ପରିମାଣ ଯେହେତୁ ଯେଉଁଟାର ଅଧିକା ସେଟା ସେତେ ଗାଢ଼ ହବ। ହଉ ତାହେଲେ ଗାଢ଼ତା କଥା ବୁଝିପାରିଲୁ। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣରେ ଆଉ ଅଧିକ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର ଗୋଟେ ନେଲୁ ମନେକର କ'ଣ ନେଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ବିକର ନେଲୁ ହେଲା। ଏଥିରେ ପାଣି ଅଛି ମନେକର ପାଣି ଅଛି ଚିନି ମିଶେଇଲୁ ଚିନି ମିଶେଇ ଚାଲୁ ହେଲା। ପକେଇ ଚାଲୁ ଚିନି ପକେଇ ଚାଲୁ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହବ ନା ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ହେଲା ଆଉ ଦ୍ରବ କ'ଣ ହବ ନା ସେଥିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ହଁ ଗୋଟେ ଥର ଚିନି ନେଇକି ମିଶେଇଲୁ ମିଶି ଚାଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇବୁ ମିଶିଥିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଆଉ ଚିନି ମିଶିବ କିମ୍ବା ଲୁଣ ମିଶୁଛୁ ମନେ ଲୁଣ ମିଶିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ତାକୁ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ହେଲା। ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ଏକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ ରହିଥାଏ ତାହା ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯେମିତି ତୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଲଗା କରିଦେଲେ ବି ତାର ସେଟା ତାର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଧର ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ସେଟା ଟେମ୍ପରେଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ହେଲା। ସେ ଦ୍ରବଣଟାର ପୃକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ପୃକ୍ତ ସାଚୁରେସନ୍ ଯେଉଁ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନଟା ହେଲା ସେଟା ଟେମ୍ପରେଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଧର ଏତିକି ଟେମ୍ପରେଚର ଏତିକି ଲୁଣ ମିଶୁଛି ମାନେ ଯେ ସବୁ ଟେମ୍ପରେଚର ସେତିକି ଲୁଣ ମିଶୁଛି ସେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ। ଅଲଗା ତାପମାତ୍ରା ବି ଅଲଗା ପରିମାଣରେ ମିଶିବ ବୁଝିଲୁ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣରେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଅଧିକ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯିବ। ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଦ୍ରବଣୀୟତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ଏହାର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ରବଣୀୟତା ବା ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେହି ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେତିକି ଦ୍ରବ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଦ୍ରବଣତା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଦ୍ରବଣୀୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଏହାର ପୃକ୍ତ ସ୍ତର ଠାରୁ କମ୍ ଥିବ। ଧର ମନେକର ଭାଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି ହେଲା। ଧର ଏଠି ମନେକର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ମନେକର ହେଲା ସେଟା 100 ଗ୍ରାମ ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷରେ 100 ଗ୍ରାମ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ମିଶେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକ୍ସ ମିଶେ ତାହେଲେ ସେଟା ପୃକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 100 ଗ୍ରାମ ଯଦି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅପୃକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅପୃକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ହେଲା। ତାକୁ ଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ହେଲା। ପୃକ୍ତ କେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ନା ତାପରେ ଆଉ ସେ ମିଶିବ ନାହିଁ ଦ୍ରବ ଆଉ ଦ୍ରାବକରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶି ଚାଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅପୃକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାପରେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯିବ? କେମିତି ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା କେମିତି ବାହାରିବ ହେଲା।
द्रवर परिमाण द्रवणर परिमाण है टोटाल द्रवण केते द्रवर परिमाण केते है बा द्रवर परिमाण बाई द्रावकर परिमाण है दुईटा वे ये करें तार परसेंटेज हिसाब से गला मतलब परसेंटेज शतकड़ा हिसाब से शतकड़ा कि बाहर द्रवर वस्तुत्व हरण द्रवणर वस्तुत्व इंटू 100 शतकड़ा बाहर जाओ आयतन हिसाब से तार द्रवर वस्तुत्व बाई द्रवणर आयतन इंटू 100 आयतन जो ml लिटर कहार एकक आयतन एकक नुह कि हाँ ml लिटर एटा कहार एकक आयतन एकक से वस्तुतः ग्राम किलोग्राम रखाए सी कौन कही ना गोटे द्रवण रे जल केते अच्छी 320 ग्राम ग्राम जल कही 40 ग्राम कौन अच्छी साधारण लुण अच्छी है वस्तु विभक्त वस्तुत्व शतकड़ा अनुपात द्रवण गाढ़ता निर्णय कर है लुण जल दे टोटाल ये केते लुण हूँ केते 40 ग्राम जल हूँ केते 320 ग्राम ताने द्रवण टोटाल वस्तु तो केते हबो द्रव्य वस्तु द्रावक वस्तु तो मिसे केते हला 360 ग्राम ताले शतकड़ा किंतु बाहरिबो द्रवण शतकड़ा वस्तु तो किंतु बाहरे जे द्रवर वस्तुत्व बाय द्रवणर वस्तुत्व इंटू 100 40 बाय 360 इंटू 100 11% हो तापर आसला कौन ना सस्पेंशन किस आसला सस्पेंशन सस्पेंशन टा कौन से कौन कही ना सस्पेंशन हेउछि कौन ना एक असम जातीय मिश्रण किस जो द्रवर कणिका गुड़िक द्रवीभूत न हो द्रवण मध्य सबुआड़े भासमान अवस्था रही था जो कादुआ पानी मनकर कि मनकर क्षीर भी मनकर क्षीर भी गोटे सस्पेंशन क्षीर ना क्षीरटा हूँ कलर है कादुआ पानी ये कथा है कहूँ कलर आ ये भर कौन सस्पेंशन भर डिफरेन्सटा कौन कहूँ है सी रेड कौन देला सी ए जो उदाहरण देला जो अट्टा सी कॉपर सल्फेट आ कौन ना पोटासियम परमाणु क्या साधारण लुण नहीं कि पारे चॉक गुंड बाट गुंड ग्रुप सी को चार्टा ग्रुप रे डिवाइड कर अटा गुंड दियो ग्रुप केतेटा क्षीर बा काली दियो हैला क्षीर बा काली दियो प्रत्येक ग्रुप को कौन करियो गोटे पात्र नहीं जल मिसाओ हैला ताने ये नहीं कौन ना चक गुंड बा अटा गुंड नहीं हैला तो 2.2 रे कौन नहीं ना चक गुंड अटा गुंड मिसी नहीं तो मिसेबू सी कौन पूरा मिसी थो पानी भासुव देखु से कणिका गुड़ा अटा गुंड भासुव कि चक गुंड भासुव मनकर है तो सस्पेंशन कौन ना जो द्रवर कणिका गुड़िक द्रवीभूत न ही मिश्रण मध्यम सबुआड़े भासमान अवस्था रही था सस्पेंशन कणिका गुड़िक कौन खाली आँख देखा जाए जो अटा जो मिसई थू खाली आँख देखा जाए ना देखा जाए तो सस्पेंशन धर्मटा कौन सस्पेंशन धर्म हूँ कौन ना सस्पेंशन एक असम जातीय मिश्रण कौन
ଅସମାନ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ସସ୍ପେନ୍ସନରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ହୁଁ, ସସ୍ପେନ୍ସନର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସସ୍ପେନ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ହୁଁ, ଗତି କରୁଥିବା ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ସସ୍ପେନ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ ମନେକର ହଁ, ଦେଖିବୁ ତୁ ପୁରା ଖାଲି ପାଣି ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିବୁ ହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେରେ ସେ ମିଶେଇକି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିବୁ ଦେଖିବୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଖାଲି ପାଣି ଜମା ଦେଖାଯିବନି, ସେ ଖାଲି ବାତିରେ ଦେଖାଯିବନି କିନ୍ତୁ ଇଏରେ ଦେଖାଯିବ। ଇଏର ଦେଖାଯିବ କରିକି ଥରେ ଦେଖିବୁ ହେଲା। ସସ୍ପେନ୍ସନରେ ଥିବା ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଲେ ଦ୍ରବର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପାତ୍ରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ହୁଁ। ତ କିଛି ସମୟ ରଖିବୁ ଅଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛୁ ମନେକର କିଛି ସମୟ ରଖିବୁ କ'ଣ ହବ ସେ ବସିଯିବ ତାହେଲେ ବସିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ସସ୍ପେନ୍ସନ ସ୍ଥାୟୀ ନା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଅସ୍ଥାୟୀ। ଦ୍ରବର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣରୁ ପରିଶ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଲଗା କରି ଛାଣିକି ଅଲଗା କରି ହେବ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପାଣିଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ବସିଗଲା କ'ଣ ସେ ହେଲା ଅଲଗା, ଇଏ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଇଗଲା ତ ସେଇଠି ସସ୍ପେନ୍ସନ କ'ଣ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହୁଁ, ଏହା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିପାରେ ମାନେ ଦେଖୁ ଏବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ହୁଁ। ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଅଲଗା ହେଇଛି। ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ କଲଏଡ଼ କଲଏଡ଼ଟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସେଇଠୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା କ୍ଷୀର ବା କାଳି ମିଶା ହେଇଥିଲା ପାଣିରେ ହଁ, କଲଏଡ଼ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ କଲଏଡ଼ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଭାବରେ ଖେଳେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ହଁ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସସ୍ପେନ୍ସନର କଣିକା ଠାରୁ କଲଏଡ଼ର କଣିକା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଟିକେ ଛୋଟ ହେଲା ଛୋଟ କଲଏଡ଼ର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ହୁଁ, ହୋଇଥାଏ ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଲଏଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ବିଷମ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚୟ। ମିଶ୍ରଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ହଁ, କ୍ଷୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ପୁରା ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସେଥିରେ ଦେଖିବୁ ମନେକର ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଯେତେବେଳେ ଘୋଳ ଧୁଆଯାଏ ମନେକର ହଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ନା ହୁଁ, ଯୋଉ ଉପରେ ସବୁ ଫେଣ ଭଳିଆ ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲାଯାଏ କ'ଣ ହୁଏ ଉଠା ବେଳ ଉପରେ କିଛି ଯୋଉ ଫେଣ ଭଳିଆ ହେଇ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ହଁ, ମୋଟା ଅଂଶଟା ଉପରେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲଉଣି ହେଇକି କ୍ଷୀରଟା ରହିଯାଏ ହୁଁ, ବଟର ହେଇକି ବାହାରି ଚାଲିଲା ସସ୍ପେନ୍ସନ ଭାସିବ। ସସ୍ପେନ୍ସନ ଏଟା ଭାସିବ ଭାସିବନି। ଏଇଟା କ୍ଷୀର ଦେଖିକି କହିପାରିବୁ କି ଯେ ଏଇଟା ଲାଗୁଥିବ କ'ଣ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଲାଗୁଛି ହଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ ଲାଗୁଛି ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ। ନୁହେଁ ତାକୁ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବୁଲେଇବୁ ମନେକର ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫେଟ୍ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ତାର ଇଏ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ କଲଏଡ଼ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାଏ। ପାଣି ମନେକର ଗୋଟେ ଚିନି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତା ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ମାରିବୁ ହୁଁ, ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବ ନାହିଁ ମାନେ ତା ଦେଖାଯିବନି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି ହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ କଲଏଡ଼ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବୁ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ନେଇକି ସେଟା ପାସ୍ କରିବୁ ଲାଗିବ ଦେଖାଯିବ ସେ କେଉଁ ସିଧା ଯାଉଛି ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଟିଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଟେଣ୍ଡର ଇଫେକ୍ଟ। ଟିଣ୍ଡାଲ ଏଇ ଟିଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଆହୁରି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଧର ମନେକର କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ନା ରୋଷେଇ ଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘରେ ଜେନେରାଲି ଟିକେ ମନେକର ଟିକେ ଧୂଳି ଥିବ ମନେକର ଚାଳ ଦେଇକି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଥିବ କେଉଁ ସିଧାରେ ଆସି ଦେଖା ହୁଏ ନା ଏବେ ଦେଖାହେଉଛି କି ଏବେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ମନେକର ଦେଖାହେଉଛି କି ନା, ଦେଖାହେଉନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଟିକେ ଧୂଳି ହେଇଯିବ ମନେକର ଲାଗିବ ଏମିତି ଖାଲି ଭାସୁଛି କଣିକା ସବୁ। ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକଟା ପଡେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଇଟ୍ଟା କେଉଁ ସିଧାରେ ଆସୁଛି ଦେଖାଯିବ ନା ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ପୁଣି ସବୁ ଧୂଳି ବସିଯିବ ଆଉ ଦେଖା ହବ କି ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟିଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ଟେଣ୍ଡର ଇଫେକ୍ଟ। ଧର ମନେକର ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତୁ ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ହଁ, ଖରା ପଡ଼ିଛି ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ସିଧାରେ ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଏ ନା ପୁରା ହଁ, ମାନେ ସକାଳ ଖରାଟା ଦେଖାଯାଏ। ହଁ ପୁରା ଝରକା ବାଟ ଦେଇକି ଯୋଉଟା ଆସେ। ଝରକା ବାଟେ ବି କାହିଁକିନା ଯଦି ଧୂଳି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖା ହବ ନାହିଁ ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କାରଣ କଣିକାଟା ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଧୂଆଁର କଣିକାଟା ଦେଖାଉଛି ମାନେ ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେକର ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ମନେକର ହଁ, କୁହୁଡ଼ିଟା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି କଲଏଡ଼ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ମନେକର କ୍ଷୀର ଦେଇ ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ର ଗତିପଥ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁ ଗତିପଥରେ ଦେଖାହେଉଛି
କୋଉ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ଟା କେଉଁ ସିଧାରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟିଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ। କ'ଣ ହେଉଛି ଟିଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ। ଟିଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେ ଟିଣ୍ଡାଲ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଟିଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ଯେମିତି ସେଟାକୁ ତ ଇଫେକ୍ଟ ଇଏ ମନେକର ଗୋଟେ ନେଲୁ କ'ଣ କପର ସଲଫେଟ୍ ନେଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳ କ୍ଷୀରରେ ନେଲୁ ହେଲା। ଜଳ କ୍ଷୀର ଦେଇ କ'ଣ ହେବ ପାସ୍ କରିବ ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗଛ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ସେଇଠି ସକାଳେ ତାର ଗଛ ଦେଇକି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ନା ସେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉଥିବ କେଉଁ ସିଧାରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଆସିଛି। ହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ହଁ ଘର ସୁସାଇଡ଼ ଖୋଲା ସେଠି ଧୂଳି ଥିବ ଧୂଳି ନଥିବ ଟୋଟାଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଧୂଳି ଭାସୁଥିବ। ହଁ ହଁ ସେଇ 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 କଥା ହେଲା। ସେଇଟା ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ୟାନୋପି ଦେଇ ଆସେ ଯେଉଁ ସେଇଟା ହେଲା। କୁହୁଡ଼ିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ ରହିଥାଏ ଏହା ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇଥାଏ ଓ କଲଟ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିଟା। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ଫାଙ୍କ ଦେଇକି ଆଲୋକର ଗତି କଲାବେଳେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖା ହୁଏନି ନା ହେଲା ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସୁଥିବ। ତାପରେ କଲଏଡ଼ର ଧର୍ମଟା କ'ଣ ପଢ଼ିବା হবে। କଲଏଡ଼ଟା କ'ଣ ସମଜାତୀୟ ନା ଅସମଜାତୀୟ? କଲଏଡ଼ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସସ୍ପେନ୍ସନର କଣିକାଠାରୁ ଛୋଟ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ଷୀରରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। କଲଏଡ଼ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯଦି ଗତି କରେ କଲଏଡ଼ ଭିତରେ ଗତି କରେ ତ ଦେଖାଯାଏ ତାର ଗତିପଥଟା ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଡ଼କୁ ହଲଚଲ କରି ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବସିଯାଏ କି କ୍ଷୀରକୁ ରଖିବୁ ତଳେ ବସିଯାଏ କି ବସେନି। ତେଣୁ କଲଏଡ଼ ପାଖାପାଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଅଟେ ହେଲା। ପରିଶ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କଲଏଡ଼ରୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରି ଛାଣିକି ତୁ କଲଏଡ଼ରୁ କ୍ଷୀରରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବୁ କି ଲୁଣ ଅଲଗା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ହେଲା। ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜନ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜନ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଘୋଳରୁ ଯେଉଁ ଲହୁଣୀ ଅଲଗା କରାହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ମାନଙ୍କର ଘୁରେଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଏତେ ଜୋରସେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବୁଲା ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନା ସେସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ତାର ଗୋଟେ ଥିବ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଥିବ ହଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତାର ମେସିନ୍ ଅଛି ହେଲେ ବୁଲେଇବ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବୁଲେଇବ ଯେ ପାଣିରୁ ବ୍ଲଡ଼ର କଣିକା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ହେଲା। କଲଏଡ଼ର ଦ୍ରବଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉପାଦାନ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବିକ୍ଷେପିତ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ। କଲଏଡ଼ ଆକାରରେ ଥିବା ଦ୍ରବ ସଦୃଶ ଉପାଦାନ ହେଲା। ଶୁଣ ଏଠି ଦ୍ରବ ସଦୃଶ ଉପାଦାନ ମାନେ ଦ୍ରବଣରେ କିଏ କମ୍ ଥାଏ ଦ୍ରବ କାରଣ କଲଏଡ଼ରେ ଯିଏ କମ୍ ଥିବ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାବସ୍ଥା ଆଉ ବିକ୍ଷେପିତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଭାବେ ଭାସୁଥିବା ମାଧ୍ୟମକୁ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ଷେପିତ କଲଏଡ଼ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କଠିନ ତରଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା। ଏଠି କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ଏଠି ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା କିଏ ନା ତରଳ ମାଧ୍ୟମ କିସ ଗ୍ୟାସ୍ ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କିସ ନା ଏରୋସଲ୍ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମନେକର ବାଦଲ ମନେକର ଘନୀଭୂତ ଗ୍ୟାସ୍ ମନେକର ବାଷ୍ପ ମନେକର ହେଲା। ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା କି କଠିନ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ବି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଟା ହେଉଛି ଏରୋସଲ୍ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରୋସଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନା ଧୂଆଁ ଘର ଧୂଆଁ ମଟର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ସେ ଧୂଆଁ ମନେକର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ତରଳ ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା କିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଏ ତରଳ ଫର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫେଣ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ନା ସାବୁନ ଫେଣ ମନେକର
ବର୍ଷକୁ ସେତେ ବାହାରିବ। ଫେଣ ମାନଙ୍କ ଆଉ ଯେଉଁ ଆସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଫେମ୍ ଆସେ ଯେଉଁ ଦେଖିଛୁ ନା ଗୋଟେ ଆସେ ଦେଖିଛୁ ନା ସ୍ପ୍ରେ ମାନେ ବାର୍ଥଡେର ହଁ ବାର୍ଥଡେରେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ ସେଟା କ'ଣ ତାର ବିକ୍ଷେପିତ ଅବସ୍ଥା କିସ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କିସ ତରଳ ତରଳ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସିଏ ଫର୍ମ ଫୋମ୍। ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ହେବା କ୍ରିମ୍ ବାର୍ଥଡେରେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ ସେ କ୍ରିମ୍ ମାନେ ଏଟା ବାଷ୍ପ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳିଆ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ତରଳ ଭଳିଆ ଥିବ। ତରଳ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ତରଳ ସହିତ ମିଶିକି ସେଟା କ'ଣ ହେବ ଫୋମ୍। ଫର୍ମ ତିଆରି ହେବ। ତାପରେ ତରଳ 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 ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ମୁହଁ ଲଗା କ୍ରିମ୍ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛୁ କଠିନ ତରଳ ସଲ୍ ହେଲା କଠିନରେ କ'ଣ ଅଛି କାଦୁଅ ମନେକର କାଦୁଅ ସଲ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ କିଏ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ କାଦୁଅ ହେଲା ହଁ ସେଇଟା କାଦୁଅଟା ମନେକର କାଦୁଅଟା କାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତାର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା କିସ କଠିନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମାଧ୍ୟମ କିସ ତରଳ ସେଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଲ୍। ଫର୍ମ ଆସିଲା ଫର୍ମ ରବର ସ୍ପଞ୍ଜ ହେଲା ରବର କାହାର ତାର ପ୍ରାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ କଠିନ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା ଫର୍ମ ତିଆରି ହେଲା ସେଇଟା ଫର୍ମ ରବର ସ୍ପଞ୍ଜ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ ତରଳ କଠିନ ଜେଲି ଯେଉଁଟା ଜେଲି ଛେନା ଲହୁଣୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କଠିନ 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 ସଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୀନ ଯେଉଁ ପଥର ତ ଯେଉଁ ମୁଦି ପିଞ୍ଚୁ ଯେଉଁ ପଥର ସେଇ ପଥର ମିଲ୍କି କାଚ ମାନେ ରଙ୍ଗୀନ କାଚ ବୋଧେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଏ ହେଲା। ପରେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଏ ଆଉ।